السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ناتیہ خان اور میں ہوں عائشہ خالد۔ سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائنز۔ رمضان المبارک کے لیے 4 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، 20 کلو آٹے کا تھیلا 440 اور رمضان پوائنٹس پر آٹا 415 روپے میں فروخت کرنے کا فیصلہ۔ ادھر گھی ملز ایسوسی ایشن کا بھی قیمتوں میں 15 روپے تک کی کمی کا اعلان۔ محکمہ صحت 21 برس بعد خواب غفلت سے بیدار، 21 برس قبل ملازمت چھوڑ کر جانے والے ڈاکٹر کو شوکاز نوٹس جاری۔ میٹرک کے نتائج کا اعلان 2 اگست کو ہوگا، تاخیر پر وزیر اعلیٰ کی برہمی، انکوائری کا حکم۔ ادھر صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ میٹرک کا رزلٹ تیار کرنا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں۔ کالم نگار ڈاکٹر اجمل نیازی کے لیے ستارہ امتیاز دینے کی تقریب، پنجاب میں شخصی حکومت ہے، بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، بابر آوان کا تقریب سے خطاب۔ شہری سے رقم چھیننے والے 4 ڈاکٹر کو پرانی انارکلی پولیس کے محافظوں نے وارڈنز کی مدد سے گرفتار کر لیا، جبکہ مغل پورہ پولیس نے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی 45 کلو چرس اور 1.5 کلو افیون برآمد کر لی۔ محکمہ سوئی گیس کے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی، لاکھوں روپے کی گیس چوری پکڑ لی، ادھر 1 کروڑ روپے سے زائد کے بل ادا نہ کرنے پر 5 سرکاری محکموں کے بجلی کے کنیکشن منقطع۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے ساؤتھ ایشیا اور پانی کے موضوع پر عالمی کانفرنس کا انعقاد، چیئرمین وابڈا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اراکین اسمبلی کی عوامی مسائل کے حل میں غیر سنجیدگی، اپوزیشن کی درخواست پر بلوایا گیا اجلاس، کوورم پورا نہ ہونے کے باعث غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، ادھر چودھری مونس الہی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر متحدہ اپوزیشن کا علامتی واک آؤٹ۔ گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان کھوسہ سے چیف سیکرٹری ناصر محمود کھوسہ کی ملاقات، دوسری جانب وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف سے ڈی جی رینجرز پنجاب کی ملاقات۔ خاوند سے تعلقات کا شبہ، نشتر کالونی کے علاقے خالق نگر میں 4 بچوں کی ماں نے ہمسائی کو قتل کر دیا، ملزمہ گرفتار۔ چڑیا گھر میں ننھے زیبرا کا اضافہ، تعداد 9 ہو گئی، شائقین کا اظہار مسرت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں شہر کے چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام فاسٹ ٹریک کرکٹ ٹریننگ کیمپ میں قومی ٹیم کے کوچ وقار یونس کی نوجوان کھلاڑیوں کو ٹپس۔ اور سمن آباد میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر اہتمام کالجز اور یونیورسٹی طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ شہریوں میں کوڑا کرکٹ کو کوڑے دانوں میں پھینکنے سے متعلق آگاہی واک، جبکہ حلقہ 145 کے علاقے سلامت پورہ میں ہفتہ صفائی کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گھی ملز ایسوسی ایشن اور کمشنر لاہور کے مابین رمضان المبارک میں گھی کی قیمتوں کے تعین کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، قیمتوں میں 5 سے 15 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں سبسڈائز آٹے کے ریٹس بھی طے پا گئے ہیں۔ کمشنر آفس میں جواد رفیق ملک، رکن قومی اسمبلی بلال یاسین اور گھی ملز ایسوسی ایشن کے مابین ہونے والے مذاکرات میں ایڈیشنل کمشنر عثمان انور، سیکرٹری انڈسٹری ڈاکٹر شجاعت علی، وائس چیئرمین مناسبتی مینوفیکچرز میاں تصدق رسول، خواجہ عارف قاسم، چودھری وحید اور میاں ابراہیم نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 20 برانڈ 155 روپے فی کلو، 12 برانڈز 160 روپے فی کلو، جبکہ 2 برانڈ صوفی اور کشمیر بناسپتی 165 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جائیں گے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کمشنر کو یقین دلایا کہ سستے رمضان بازار شروع ہوتے ہی وافر مقدار میں گھی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ کمشنر لاہور جواد رفیق ملک نے کہا کہ بازار میں درجہ اول کے گھی کی فروخت کو یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب فلور ملز ایسوسی ایشن اور ضلع انتظامیہ کے مابین بھی رمضان المبارک میں سبسڈائز آٹے کے ریٹس طے پا گئے ہیں۔ عام مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 440، جبکہ رمضان آٹا پوائنٹس پر 415 روپے میں فروخت ہوگا۔ معاہدے کے مطابق رمضان المبارک میں فلور مل نے 60% سبسڈائز آٹا عام مارکیٹ میں اور 40% رمضان بازاروں میں فراہم کریں گی، جبکہ وزیر خوراک چودھری عبدالغفور کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے 4 ارب روپے کا پیکج رکھا ہے۔ لاہور میں 17 اور صوبہ بھر میں 325 اتفاق بازار لگائے جائیں گے۔ محکمہ زراعت کے کمیٹی روم میں صوبائی وزیر خوراک چودھری عبدالغفور نے سیکرٹری لائف سٹاک حامد یعقوب شیخ، سیکرٹری فوڈ عرفان علی، سیکرٹری انڈسٹری ڈاکٹر شجاعت علی کے ساتھ رمضان پیکج کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ رمضان بازار کی فیئر پرائس شاپ پر
مارکیٹ سے کم قیمتوں پر آٹا اور دیگر اشیاء فوراً دستیاب ہوں گی اور ان کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 440 روپے اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 220 روپے میں فروخت ہوگا۔ محکمہ صحت خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ سیکرٹری صحت نے 21 سال قبل ملازمت چھوڑنے والے میڈیکل آفیسر کو مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے 7 یوم میں بتانے کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نشتر ہسپتال میں بطور ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر کام کرنے والے ڈاکٹر اسد محمود بٹ نے 10 اگست 1990 کو محکمہ صحت کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تاہم محکمہ صحت نے کمال چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں 21 برس کی مسلسل غیر حاضری پر شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سیکرٹری صحت محمد جہاں زیب خان کے دستخط سے جاری ہونے والے شوکاز نوٹس میں ڈاکٹر اسد محمود بٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 7 یوم میں 21 برسوں کی غیر حاضری کی وضاحت کریں۔ سیکرٹری صحت کی جانب سے ڈاکٹر اسد محمود بٹ کو وارننگ بھی دی گئی ہے، اگر 7 یوم میں شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا تو ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ یہ امر حیران کن ہے کہ محکمہ چھوڑنے کے بعد اپنے آبائی شہر گجرات میں بطور نیورو سرجن پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر اسد محمود بٹ کس طرح 21 برسوں سے محکمہ صحت کے پے رول پر تھے، جس کے باعث ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پارکنگ سٹینڈز کی 23 جولائی کو ہونے والی نیلامی پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب ڈی او شہری سہولیات عثمان سعید کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی عدالتی حکم موصول نہیں ہوا، نیلامی مقررہ وقت پر ہی ہوگی۔ جسٹس محمد امیر بھٹی کی عدالت میں درخواست گزار تنویر حسین بخاری نے موقف اختیار کیا کہ 23 جولائی کو پرائیویٹ پلازوں کے باہر پارکنگ سٹینڈز کی نیلامی آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف ورزی ہے۔ ان پرائیویٹ پلازوں کے باہر پارکنگ سٹینڈز تعمیر نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت اس پر حکم امتناعی جاری کرے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد پارکنگ سٹینڈز کے نیلامی پر حکم امتناعی جاری کر دیا اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے اس کا جواب طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب ڈی او شہری سہولیات عثمان سعید کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی عدالتی حکم موصول نہیں ہوا، نیلامی مقررہ وقت پر کل ٹاؤن ہال میں ہی منعقد کی جائے گی۔ نیلامی کا عمل صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ ڈی او شہری سہولیات قمر عثمان کے مطابق نیلامی میں کسی ڈیفالٹر حکومتی ٹھیکیدار کو شامل نہیں کیا گیا۔ سمن آباد میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر اہتمام کالجز اور یونیورسٹی طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ شہریوں میں کوڑا کرکٹ کو کوڑے دانوں میں پھینکنے سے متعلق آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی تفصیلات دیکھتے ہیں درے نیاب کی اس رپورٹ میں۔ شہری علاقوں میں صفائی اور خصوصاً کوڑے کرکٹ کو سڑکوں کی بجائے کوڑا دانوں میں پھینکنے کے حوالے سے خصوصی واک کا اہتمام سمن آباد گول چکر نمبر 1 سے مور سمن آباد تک کیا گیا۔ واک کی قیادت مینیجر پبلک ریلیشنز میمونہ ارسلان، مینیجر آپریشن آصف اقبال اور اسسٹنٹ مینیجر نساء نے کی۔ واک میں لاہور سمیت ملک کی دیگر یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی، جن میں نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس UET اور نسٹ اسلام آباد سمیت دیگر کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات شریک تھے۔ واک سے قبل شرکاء نے گول چکر پر صفائی سے متعلق آگاہی کے لیے نعرے بازی کی اور لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ واک کی منتظم اسسٹنٹ مینیجر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نساء کا کہنا ہے کہ اگر ہم مل کر معاشرے کی اصلاح میں فعال کردار ادا کریں تو شہریوں میں احساس ذمہ داری اجاگر کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگوں کا میسج یہ ہے لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ اویئرنیس کریٹ کر سکیں سٹیزنز کے لیے کہ وہ باہر مت کوڑا پھینکا کریں اپنے گھروں سے، یا جب وہ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہوں تو وہ مت پھینکا کریں باہر، انسٹیڈ آف یہ کہ وہ اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی بن نظر آتا ہے، جس طرح LWMC نے بنس سائٹ پہ لگائے ہوئے ہیں، تو اس میں پھینکا کریں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ اس واک کے ذریعے وہ شہریوں کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر صاف رکھیں اور کوڑے دانوں کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ فضائی اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ ہم سب نے LWMC کے ساتھ والنٹیئر کیا ہے یہ بتانے کے لیے شہریوں کو کہ کوڑے دان کی کیا اہمیت ہے۔ جس طرح سے کوڑا لوگ سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اتنے پرابلمس ہوتے ہیں، بارش میں چوکنگ اور یہ ساری چیزیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی۔ اس لیے ہم نے یہ واک کروائی ہے تاکہ لوگوں کو ریلائز ہو کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور جنرل پبلک بھی ہمارا ساتھ دے۔ پانی نہیں، کہیں پہ چوکنگ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ سارے کوڑے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ نہیں اٹھا سکتے، تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1139 یہ LWMC کی ہیلپ لائن ہے۔ آپ کا انشاءاللہ ودن بہت ہی کم ٹائم میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ واک کے شرکاء کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھی صفائی اور کوڑے دانوں کے استعمال سے متعلق آگاہی واک اور مہم کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ شہریوں کی اصلاح سے ہی صاف ستھرے معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42 سمن آباد۔ سٹی 42 پر خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड के एक हॉल का तामीराती काम 1 साल से इल्तवा का शिकार है। सूरत हाल पर मजीद तफसीलात आमरा इब्रार की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड के खस्ता हाल मरकजी हॉल का तामीराती काम 1 साल से इल्तवा का शिकार है। हॉल की दीवारें और छत इस हद तक खस्ता हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती हैं। हॉल में कबूतरों ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि गंदगी की वजह से वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। बारिश के दिनों में हॉल की छतों से मसाइल में इजाफा हो रहा है। हॉल के तामीराती काम में ताखीर का बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। स्कूल ज़राए के मुताबिक ताहाल बिजली की फराहमी का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बाद तालिबात को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ जब स्कूल की सीनियर हेडमिस्ट्रेस फरखंदा सईद खान से राब्ता करने की कोशिश की गई तो वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थी। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि स्कूल के हॉल की तामीर का काम मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान ही मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ आमरा इब्रार, सिटी 42। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से साउथ एशिया और पानी के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन वापडा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लम्स में मुनाकिद होने वाली कॉन्फ्रेंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिस्को ने ट्रांस बाउंड्री वाटर इशू इन साउथ एशिया के मौजू पर लेक्चर दिया। डॉक्टर ब्रिस्को ने कहा कि साउथ एशिया में पानी की कमी नहीं बल्कि इसकी तकसीम का मसला हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध का 45% पानी बर्फ़ के पिघलने से आता है। अगर इसे महफूज करने का इंतज़ाम किया जाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर ब्रिस्को ने कहा कि जनूबी एशिया में पानी का मसला हल न होने की वजह से इस खत्ते के मुमालिक बाहमी तिजारत को फ़रोग नहीं दे रहे, जिससे यहाँ की मईशत कमज़ोर होती जा रही है। कॉन्फ्रेंस में बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरताज अजीज़, प्रोफेसर राफे अहमद और आरिफ नदीम समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। अपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाया जाने वाला पंजाब असेंबली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। चौथी मुनस इलाही के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने अलामती वॉकआउट भी किया। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत 1 घंटा 55 मिनट की ताख़ीर से सपहर 4:55 पर शुरू हुआ। नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद ने मुतालबा किया कि चौधरी मोनस इलाही के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उन्हें ऐवान की कार्रवाई में बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मेंबर अंजुम अकील के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके जमहूरी हुकूमत की तारीख रकम की है, इसलिए स्पीकर पंजाब असेंबली भी चौधरी मोनस इलाही के ऑर्डर जारी करें। इस पर स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि उनके पास पंजाब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार नहीं है। स्पीकर के जवाब पर मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के अरकान ने ऐवान की कार्रवाई से अलामती वॉकआउट कर दिया। वक्फा सवालात में जवाब देते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि जल्द ही पंजाब में असातिज़ा की कमी पूरी कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग काफ के रुकन सीमल कामरान ने कहा कि हुकूमती रुकन PCSIR सोसाइटी में होने वाली करप्शन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इजलास के दौरान मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने हुकूमत की जानिब से तरक्याती फंड्स जारी न करने पर वॉकआउट करते हुए कहा कि फंड्स ना मिले तो वो अपने हलकों में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर सकते हैं। शाम 7 बजे हुकूमती रुकन अली असगर मुंडा की निशानदही पर कोरम पूरा न होने के बायस स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तन्हाई का शिकार हैं। यही वजह है कि कोई भी सियासी जमात उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए राजा रियाज अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सूबे के बच्चों को मैट्रिक का नतीजा तक नहीं दे सके, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि चौधरी मोनस इलाही के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करना हुकूमत पंजाब की दोहरी पॉलिसी की बदतरीन मिसाल है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करना वज़ीर आला की नहीं बल्कि चेयरमैन बोर्ड की जिम्मेदारी है। महकमा तालीम रिजल्ट में ताखीर करने वाले अफसरान के खिलाफ इंजमाती कार्रवाई करेगा। पंजाब असेंबली इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि दयानतदारी से 18 करोड़ आवाम की खिदमत करने वाले लोग मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दानिश स्कूल को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि इसी स्कूल सिस्टम की बदौलत मुस्तकबिल में दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा से चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर महमूद खोसा ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
गवर्नर हाउस में होने वाली इस 1-on-1 मुलाकात में सूबे के इंतजामी ढांचे और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हर शहरी के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसे हर सूरत में यकीनी बनाया जाना चाहिए। सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा ने चीफ सेक्रेटरी पर जोर दिया कि सूबे के तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलाए जाएं। डायरेक्टर जनरल रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन ने वज़ीर आला को सूबे में रेंजर्स की पेशावराना सरगर्मियों से आगाह किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब रेंजर्स के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने पर मेजर जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वाज़ेह रहे कि लाहौर में तैनाती के बाद डीजी रेंजर्स की वज़ीर आला से ये पहली मुलाकात है। ट्रेनों को रवां दवां रखने के लिए डीजल और ल्यूब ऑयल लाने वाली ट्रेन कल कराची से लाहौर पहुंचेगी। सराय के मुताबिक रेलवे के पास एक दिन का डीजल बाकी है, जिसकी मदद से 150 से जायद इंजनों को रवां दवां रखा जा रहा है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि कराची से 9,40,000 लीटर डीजल जबकि 200 ड्रम ल्यूब ऑयल लेकर ट्रेन लाहौर की जानिब गामजन है। जबकि कराची और कोयटा से आने वाली मुतादिद ट्रेनें 6 से 7 घंटे ताखीर का शिकार हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस 6 घंटे की ताखीर से 2 बजे, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से 11 बजे और पेशावर से आने वाली खैबर मेल 4 घंटे की ताखीर से 12 बजे लाहौर पहुंची। दूसरी जानिब डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे जावेद अहमद ने कहा है कि महकमे के पास ना तो डीजल है और ना ही इंजन और कोचेस। महदूद वसाइल में रहते हुए मुसाफिरों को सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जा रही है। डीएस वर्कशॉप में अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए जावेद अनवर ने कहा कि ट्रेनों की आमद रवानगी में ताखीर की बुनियादी वजह इंजनों और कोचेस की कमी है। कई घंटों की ताखीर से पहुंचने वाली गाड़ियों को वर्कशॉप में चेकिंग के बाद रवाना किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेनें मुसलसल ताखीर का शिकार हो रही हैं। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। रमजान मुबारक के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 20 किलो आटे का थैला 440 और रमजान पॉइंट्स पर आटा 415 रुपए में फरोख्त करने का फैसला। उधर घी मिल्स एसोसिएशन का भी कीमतों में 15 रुपए तक की कमी का ऐलान। महकमा सेहत 21 बरस बाद ख्वाब गफलत से बेदार। 21 बरस कब्ल मुलाजमत छोड़ जाने वाले डॉक्टर को शोकाज नोटिस जारी। मैट्रिक के नताइज का ऐलान 2 अगस्त को होगा। ताखीर पर वज़ीर आला की बरहमी इंक्वायरी का हुक्म। उधर सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करना वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं। कॉलम निगार डॉक्टर अजमल न्याजी के लिए सितारा इम्तियाज देने की तकरीब। पंजाब में शख्सी हुकूमत है, बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। बाबर आवान का तकरीब से खिताब। शहरी से रकम छीनने वाले 4 डाकुओं को पुरानी अनारकली पुलिस के मुहाफिजों ने वार्डन की मदद से गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुगलपुरा पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की 45 किलो चर्स और 1.5 किलो अफीम बरामद कर ली। महकमा सुई गैस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। उधर 1 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा न करने पर 5 सरकारी महकमों के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से साउथ एशिया और पानी के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन वावडा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अरकान असेंबली की अवामी मसाइल के हल में गैर संजीदगी। अपोजिशन की दरख्वास्त पर बुलवाया गया इजलास कोरम पूरा न होने के बायस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। उधर चौधरी मोना सलाही के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर मुत्तहिदा अपोजिशन का अलामती वॉकआउट। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा से चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा की मुलाकात। दूसरी जानिब वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ से डीजी रेंजर्स पंजाब की मुलाकात। खावन से ताल्लुकात का शुबा। निश्तर कॉलोनी के इलाके खालिक नगर में 4 बच्चों की मां ने हमसाई को कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार। चिड़ियाघर में नन्हे ज़ेब्रा का इजाफा, तादाद 9 हो गई। शायकीन का इजहार मुसरत।
महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में शहर के चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम फास्ट ट्रैक क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप में कौमी टीम के कोच वकार यूनुस की नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स। और समनाबाद में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर-ए-एहतमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात के साथ साथ शहरियों में कूड़ा करकट को कूड़ेदानों में डालने के लिए आगाही वॉक, जबकि हल्का 145 के इलाके सलामतपुरा में हफ्ता सफाई का आगाज। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लेस्को सब डिवीजन डेविस रोड ने 1 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा न करने पर 5 सरकारी महकमों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। SDO अदनान फरीद के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस की जानिब से 3,80,000 पब्लिक सर्विस कमीशन, 3,93,000 और रेलवे ऑफिसर्स फ्लैट्स के ज़िम्मे 46 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 1,83,000 रुपए, जबकि एवान ज़रा 56 लाख रुपए का नादहिंदा है। दूसरी जानिब सुई गैस टास्क फोर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली है। सुई गैस हुकाम ने शादीपुरा से जुल्फिकार फर्नेस मिल में बाईपास के जरिए गैस चोरी पकड़ ली, जबकि बेदिया रोड और लखोडेर में 6 गैर कानूनी मीटर से 100 से ज्यादा घरों का नेटवर्क पकड़ा गया है। इसी तरह रावी रोड और बेदिया रोड से भी 3 घरेलू कनेक्शन का कमर्शियल इस्तेमाल भी पकड़ा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 24 जुलाई को फैसलाबाद, जबकि ईद उल फित्र के बाद लाहौर में ग्रैंड अवामी जुलसे का ऐलान कर दिया है। गढ़ी शाहू में क्राउन इवेंट हॉल में तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले ताजिरों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि मुल्क मुख्तलिफ किस्म के बहरानों से दो चार, जबकि अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है, लेकिन हुक्मरान ज़ाती मुफादात की सियासत को जमहूरियत का नाम देने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में MQM ने मुस्लिम लीग नून के साथ वही सलूक किया जो नून लीग ने APDM के साथ किया था। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल फौज नहीं बल्कि आज़ाद अदलिया है। चिड़ियाघर में मादा ज़ेब्रा ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसे देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद चिड़ियाघर का रुख कर रही है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ अनवाह इकसाम के जंगली हयात की अफजाइश नस्ल को बेहतर बनाने के लिए अंती कोशिश की जाती है। चिड़ियाघर में ज़ेबरों की आबादी में एक खूबसूरत इजाफा हुआ है, जबकि इससे पहले 8 ज़ेबरे मौजूद थे। नन्हे ज़ेबरे की पैदाइश से इनकी मजमूई तादाद 9 हो गई है। शायकीन ने नन्हे ज़ेबरे को देखने के लिए बड़ी तादाद में चिड़ियाघर का रुख किया है। चिड़ियाघर में 5 साल से जायद अरसे से जारी तरक्याती काम मुतादिद बार डेडलाइंस गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी क्या वजूहात हैं, जानते हैं एमन ताहिर की इस रिपोर्ट में। चिड़ियाघर में जानवरों के नए पिंजरों की तामीर और तज़ीन और राइश का काम अरसे दराज से उल्तवा का शिकार है। मास्टर प्लान के मुताबिक चिड़ियाघर में 5 साल करोड़ों रुपए की लागत से 11 तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिन्हें 1 साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल नहीं किए जा सके। शायकीन का कहना है कि चिड़ियाघर में जारी तरक्याती काम रवायती अफसरशाही की नजर होने के बायस उस रवि का शिकार है। हुकूमत के काम लंबे पड़े रहते हैं, करने वाला कोई नहीं, सालों के सालों चले जाते हैं। इतने लंबे प्रोजेक्ट हैं कि जब भी आते दुश्वारी होती है। वो चीज़ है ही नहीं अब, क्योंकि वो पहले जो अभी तो वो जो जानवर है उनका वो खुराक भी नहीं मैंने देखी, ऐसे ही बैठे हैं जैसे उदास हैं, और इससे ही हर चीज़ का पता चल जाता है। और माल ये वगैरह पड़ा है, इसका उन्होंने क्या करना है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने तरक्याती काम मुकम्मल होने की कई बार डेडलाइंस दी, मगर तवील अरसा गुजरने के बावजूद अभी कई काम अधूरे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया ने एक बार फिर दावा किया है कि तरक्याती काम जल्द पाया तकमील को पहुँच जाएंगे। जहाँ तक डेवलपमेंटल वर्क्स का इशू है, वो बहुत ही ज़्यादा इशू आजकल बर्निंग इशू वही है, और इसी पे काम हो रहा है दिन रात। अब हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीशन को होगा और पब्लिक को जू जो नीट एंड क्लीन और साफ मिलेगा इंशाअल्लाह। चिड़ियाघर में साल से जारी तरक्याती काम की सुस्त रवि जंगली हयात में शायकीन की अदम दिलचस्पी का सबब भी बनती जा रही है। शायकीन ने मुतालबा किया है कि चिड़ियाघर इंतजामिया तरक्याती कामों की फौरी तकमील के सिर्फ वादे ही नहीं बल्कि अमली इक़दाम भी करे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में।
لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں لانگ لٹریسی چینجنگ لائفز کے موضوع پر 3 روزہ ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ لمس میں شروع ہونے والے اس ورکشاپ میں پاکستان کے تمام صوبوں سے 55 طلباء و طالبات شرکت کر رہے ہیں۔ ورکشاپ کا مقصد میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو پاکستان میں تعلیمی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ ورکشاپ کے افتتاحی سیشن میں لیکچر دیتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ذیشان احمد نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے تعلیمی شرح کو بڑھانا اشد ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذیشان احمد نے کہا کہ ناقص معاشی منصوبہ بندی کی وجہ سے ملک بدحالی کا شکار ہوا ہے۔ ورکشاپ میں ٹریننگ حاصل کرنے والے 55 طلباء و طالبات کو لمس میں داخلہ لینے کی صورت میں مفت تعلیم دی جائے گی، جبکہ ورکشاپ کا اختتام 24 مئی کو ہوگا۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے سٹی کرائم میں۔ نشتر کالونی کے علاقے خالق نگر میں 4 بچوں کی ماں نے خاوند سے تعلقات کے شبے میں فائرنگ کر کے 3 بچوں کی ماں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا ہے۔ واردات سے متعلق مزید جانیں گے اسد صاحی کی اس رپورٹ میں۔ خالق نگر کی رہائشی شکیلہ بی بی کی شادی 11 سال قبل اجاز احمد سے ہوئی اور اس کے بطن سے 4 بچے پیدا ہوئے۔ جمعے کی صبح اجاز احمد کام کے لیے گھر سے گیا تو شکیلہ خاوند کا پسٹل لے کر شبانہ کے گھر پہنچ گئی اور جاتے ہی شبانہ کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمہ شکیلہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے خاوند اور شبانہ کو کئی بار سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، جس پر وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ شکیلہ بی بی کے مطابق 1 سال قبل اجاز نے محلے دار خاتون شبانہ بی بی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، جس کا اس کو رنج تھا۔ اس نے اپنے خاوند کو بارہا شبانہ سے تعلقات منقطع کرنے کو کہا مگر وہ باز نہ آیا۔ میرے بندے نے شبانہ دے نجائز تعلق سی، میں اپنے بندے نے بہت سمجھایا ہے کہ منع ہو جائے اس کام تو، میرا بندہ نہیں ہویا منع، میری برداشت تو باہر ہویا، میں قتل کر دیتا۔ رشتے داری وچ جھگڑا ہویا سی، ਉਹਦੀ بیوی نے ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ۔ पुलिस ने मकतूला शबाना के खावंद हनीफ मसीह के बयान पर शकीला बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हनीफ मसीह का कहना है कि इजाज अहमद उसका दोस्त है, उसकी बीवी ने उसका घर तबाह कर दिया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निस्तर कॉलोनी खालिद गोरसी का कहना है कि मुलजमा को जेल भिजवा दिया गया है, जबकि आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। मैं थाने में मौजूद था तो इत्तला मसूल हुई कि किसी औरत को फायर लगी खालिक नगर में। मैं मौके की तरफ जा रहा था, एक औरत नाले गंदे नाले के करीब जल्दी जल्दी आ रही थी, उसको काबू किया गया, उसके हाथ में पिस्टल था, उसको गिरफ्तार कर लिया। थाना निस्तर कॉलोनी के बाहर मकतूला की मां दाड़े मार मार कर रोती रही और दुहाई देती रही कि उसकी बेटी के कत्ल से उसके 3 कमसन बच्चे भी बेआसरा हो गए हैं। खातून के हाथों खातून के ये कत्ल का वाकया जहां माशरती और इखलाकी इक़दार की नफ़ी करता है, तो दूसरी जानब मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की अक्कासी भी करता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ असद साई, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आप देख सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान वापडा गर्ल्स हॉकी स्कूल में जारी राबिया समर हॉकी कैंप इख्तिताम पसीर हो गया है। इस तरबियती कैंप की इख्तितामी तकरीब कैसी रही और बच्चों ने इस कैंप में क्या कुछ सीखा, जानते हैं आमिर रजा खान की इस रिपोर्ट में। हॉकी कैंप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब पाकिस्तान वापडा गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक्कद हुई। तकरीब में कैंप में शिरकत करने वाली बच्चियों ने हॉकी की मुख्तलिफ तकनीक्स का अमली मुजाहरा पेश किया, जिस पर बच्चियों के वालिदैन ने खूब दाद दी। कैंप कोच राबिया कादर का कहना है कि इस कैंप में तरबियत लेने वाली बच्चियां कौमी हॉकी टीम में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन करेंगी। मैंने सोचा कि मैंने जिस स्कूल से पढ़ा है उसी स्कूल के बारे में मैं वहाँ पे काम करूँ, उन्हीं की बच्चियों को आगे लेकर आऊँ ताकि वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और यहाँ पर स्पेशली मैंने वापडा से परमिशन ली और फिर वापडा ने मुझे ग्राउंड अलाउड की और उन्होंने परमिशन दी कि वो बच्चों को सिखा सकें। और आज आप ये सब देख रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी ड्रिल सीख चुके हैं, 1 टच पासिंग और जो बेसिक ड्रिल्स होती हैं वो
وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے آتی ہے. اور اسپیشلی مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ عامر جو یہاں بچے ہیں وہ 10 سے 14 سال کے بچے ہیں اور یہ گراس روٹ لیول کے بچے ہیں اور بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ فیوچر میں یہ کتنا برائٹ ہوں گے. تقریب میں بچوں کے والدین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی. ایسی ہی ایک غیر ملکی خاتون ویرا کا کہنا ہے کہ بچیوں کی پرفارمنس حیران کن ہے. It's amazing because normally they say that sports is for boys and actually not too many girls play sports. And I used to play sport myself. That's why I like seeing girls playing any sports. Especially in Pakistan, I think it's great. اختتامی تقریب میں پروجیکٹر کے ذریعے دی جانے والی تربیت کے مراحل بھی دکھائے گئے. اس موقع پر کیمپ میں شریک بچیوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. بچیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیمپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, مجھے بہت مزہ آیا. ہم نے ہاکی ٹریننگ سمر کیمپ میں, نام تو ہاکی کا تھا لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی گیمز دوسری سیکھی. ہم نے ان کو انجوائے بھی کیا. ہم نے اتنا کچھ سیکھا, ہمیں اتنا مزہ آیا. اور سب سے بڑی بات کہ انٹر پاکستان کرکٹ ہاکی کی جو تھی وہ پلیئر ہمارے ساتھ تھیں. انہوں نے ہمیں کافی اچھا سکھایا اور ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ہم نے یہاں پہ ٹریبل سیکھی, اسٹریٹ بال لے کے جانا سیکھا, ہم نے ون ٹچ پاسنگ سیکھا اور ٹریبل زگ زیگ اور ایکسیکٹرا بہت کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا. ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کھیل کا فروغ کسی ایک اسکول یا ادارے کی ذمہ داری نہیں, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. رابعہ سمر ہاکی کیمپ کی طرز پر اگر ملک بھر میں ہاکی کی اکیڈمیز بنا دی جائیں تو پاکستان میں وومن ہاکی کو فروغ دیا جا سکتا ہے. کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان, سٹی 42. اور اب کچھ بات کاروبار اور معیشت کے حوالے سے. لاہور ایوان صنعت و تجارت میں ولڈ ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں لاہور چیمبر کے سیکرٹری جنرل کے علاوہ کسی عہدیدار نے شرکت نہیں کی. لاہور چیمبر میں منعقدہ سیمینار میں ڈائریکٹر ایف بی آر فائلنگ وقار صفدر, ڈپٹی کمشنر ایف بی آر علی منصور, فہد شہزاد اور حسن تنویر ملک سمیت شہر کے مختلف یونیورسٹیز کی طالبات نے شرکت کی. سیمینار میں لاہور چیمبر کی جانب سے سیکرٹری جنرل سید ثقلین نقوی کے علاوہ کوئی ممبر یا عہدیدار شریک نہیں ہوا. وقار صفدر نے کہا کہ حکومت تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 42.